예, 안녕하십니까. 5월 29일자 뉴욕타임즈 헤드라인 뉴스 내내 트럼프 재판에 관한 이야기인데요. 최종 단계에 지금 도달해 있는데 우선 비디오 한 2분 24초짜리 비디오를 한번 보시겠습니다. We're standing outside the courthouse where Donald J. Trump's criminal trial is close to an end, and where today the defense outside the courthouse where Donald J. Trump's criminal trial is close to an end, and where today the defense and then the prosecution offered closing arguments as they sought to persuade jurors for a final time of their respective cases. The defense told a story about a liar, Michael Cohen, who they have argued from the very beginning was not telling the truth about Trump's involvement in a hush money payment to a porn star in 2016 and in the reimbursements to Cohen for that payment. The defense also argued, as it did in its opening statements, that Trump was not reimbursing Michael Cohen for the hush money payment. They argued that Cohen was being paid for legal services. While the defense was somewhat scattershot, seeking to chip away at the prosecution's case, the prosecution summoned its reams of evidence to build a comprehensive timeline of its case, starting in August 2015, when the prosecutors say that Trump, David Pecker, the former publisher of the National Enquirer, and Michael Cohen met and conspired to suppress negative news about Trump during the election. Donald Trump is in fact charged with 34 felonies of falsifying business records. But the prosecutors also have a loftier argument that they tried to push today. They said Trump not only falsified these records to protect himself, but that he defrauded the American people, pulling the wool over their eyes about the Stormy Daniels story at a time when it really could have mattered and shaped the 2016 election. On Wednesday, the trial really does enter its final stage as the judge instructs the jurors on the law and they leave the room to deliberate. There are a bunch of different options and configurations that the jury could come back with. They could find Trump guilty on all of the 34 counts here. They could find Trump not guilty on all of the 34 counts here. They could bring back what's called a mixed verdict, where they find him guilty on some counts and not others. If the jurors find that they cannot agree on any of the counts against Trump, they will be what's known as a hung jury, and the judge will declare a mistrial, leaving the fate of the former president up in the air. The jurors have known each other for weeks at this point, but they're not supposed to have talked to each other about the case until they're excused to deliberate tomorrow. So if they followed those rules, tomorrow, when they leave the courtroom, will be the first time that they discuss the evidence they've seen, the testimony they've heard, and whether Donald Trump is guilty or not guilty. 예, 가지고요. We're standing outside the courthouse where Donald J. Trump's criminal trial. 예, 그리고는 이 오른쪽에 있는 거요. Read 5 takeaways from the trial's closing argument. 오늘 최후 진술이 있었는데 변호인 측, 검찰 측 여러 시간에 걸친 것을 요약한 게 있습니다. 그래서 그 요약한 내용을 살펴보기로 하죠. 그리고 이 요약문을 통해서 좀 오늘은 차분하게 지금 관련된 단어들이 이제 그동안에 나온 것들이 많은데 그 단어들 뜻을 좀 명확하게 우리말로 정리하고 상황을 좀 일목요연하게 잘 정리를 한번 하고 넘어가죠. Trump's case has to the jury. 트럼프의 소송건이죠. 트럼프의 소송건이 어디로 향한다? has to the jury. 배심원단으로 향한다요. 5 takeaways from closing arguments. takeaway라는 게 있는데요. 이 closing argument는 최후 진술이고요. 양쪽에서 하니까 이제 최후 진술들 복수로 되어 있죠. 최후 진술들. 양측 변호인, 검찰 양측으로부터 이 최후 진술로부터 5가지 take away 하면 우리말로 하면 거기서 챙기는 거예요. 우리가 챙겨가는 게 뭐냐. 몇 시간 동안 우리가 그 예를 들면 방청석에 앉아 있었는데 가지고 오는 게 뭐냐 이거죠. 그래서 take away를 대체할 수 있는 다른 단어를 생각해 본다면 insights 5가지 우리가 그 식견, 아주 깊은 이해, 통찰 5가지 통찰할 사항들, key points 비슷한 거고요. highlights 아주 강조점 또는 우리가 거기서 배우는 거. 이 레슨이라는 뜻으로 많이 쓰입니다. 어떤 상황에서 우리가 무엇을 배우느냐, 뭘 챙기느냐요. 하여튼 5가지 중요한 사항들이란 말이죠. Defense lawyers and prosecutors tried strategy and stagecraft. 변호인들이죠.
그 다음에 prosecutors, 검사들이 시도했습니다. strategy and stagecraft, 전략과 stagecraft 하니까 무대, 그 다음에 솜씨죠. 무대 솜씨니까 즉 연출 기법입니다. 그래요? 이거 다 stagecraft가 필요한 거죠. 우리가 강의하는 것도 다 stagecraft가 필요한 거고요. 연출 기법이 필요한 거죠. 전략과 stagecraft를 시도했는데 뭐 하기 위해서? to sway jurors, 배심원들을 sway하기 위해서. sway는 이렇게 흔드는 걸 말하는데요. 결국 이제 영향을 미치다라는 뜻이죠. 그 배심원들에게 영향을 미치기 위해서 이런 것들을 시도했다. The panel of 12 New Yorkers will get the case Wednesday morning. 이 12명의 뉴요커로 구성된 패널이니까 그 주리를 말하겠죠. 배심원단이요. 배심원단이 이게 맨하탄 트라이얼이기 때문에 당연히 배심원단 모조리 다 뉴요커들입니다. 뉴요커들이라는 측면에서는 트럼프한테 좀 불리하지요. 뉴요커들은 어떤 사람이든가 아무래도 민주당 지지하는 경향이 많고 엔티 트럼프의 경향이 많기 때문에 하여튼 이런 배심원단은 will get the case Wednesday morning은 수요일날 아침에 온이 생략된 거고 수요일날 아침에 본 소송권을 get할 거다. 이 get은 여기서 receive, 받는다는 겁니다. 이 get이라는 동사는요, 영어에서 네 번째로 많이 쓰입니다. be, have, 동메달의 뒤에요. 4등이 get입니다. get이 엄청나게 다양한 뜻으로 무지하게 많이 쓰이는데 이 경우에 get은 receive를 대신하는 것으로 이건 아주 자주 발생하죠. 무엇을 받다라는 뜻으로 get이요. 이 소송권을 받는다는 건데 그걸 접수한다는 건데 이 소송권에 대해서 이제는 이 배심원단이 주인공이 돼서 수요일날 아침부터 미국 시간 수요일날 아침부터 제대로 이제 deliberation에 들어가는 거죠. 수기에 들어가는 건데요. 이 사건에 대해서 이제 토론하고 그리고 이제 뭐 몇 시간 며칠이 걸릴지 모르지만 최종 결론에까지 도달하는 그런 과정을 거치게 됩니다. 그래서 이 소송권을 자기들이 받게 된다는 겁니다. 이것도 하나의 법률 용어라고 할 수 있고요. Donald J. Trump is accused of ing, 뭐뭐 하는 것으로 지금 고발되어 있다는 거죠. falsifying records, 기록들을 falsify 하니까 조작했다는 거죠. 왜 조작했니? To cover up a sex scandal, 섹스 스캔들을 덮기 위해서 that had threatened his 2016 campaign. 이 섹스 스캔들이 위협을 했었어요. had threatened, 이 과거 완료는 여기서 계속을 나타내겠죠. 과거까지 합의를 볼 때까지 계속해서 위협을 했었습니다. 이 스캔들이 그의 2016년 선거 캠페인을 계속 위협을 했던 그 스캔들을 덮기 위해서 장부를 조작했다는 겁니다. He faced 34 felony counts. 그래서 트럼프가 지금 직면해 있다. 34개의 중범죄 혐의들 34개의 혐의에 지금 직면해 있습니다. As the criminal trial of Donald J. Trump began its 7th week, 도널드 트럼프에 대한 형사 재판이죠. 형사 재판이 시작을 했는데 its 7th week, 제7주째를 시작하면서 The prosecution and the defense made the final pitches. 양측이 final pitches. pitch는 뭐 연설입니다. 원래 홍보 연설 같은 건데요. 그래서 최종 연설을 했다는 거죠. 그러니까 최후 진술을 했다는 거죠. closing argument를 했는데 최종 그 연설을 했습니다. To jurors, 배심원들에게, 일종의 배심원들에게. 예, 그래서 칸마하고 ING가 여기는 결과입니다. 그 결과로 sending the landmark case into, 이 landmark case를, 이정표가 될 수 있는 이 사건을 어느 안으로 보내느냐, 결국은 그럼으로써 어느 안으로 보내느냐, deliberations, 수기라고 배웠죠. 아침에요. 수기. 아주 심각한 그런 논의라는 말입니다. 수요일날부터 이제 배심원단들이 수요일날부터 이제 모여가지고 수기에 들어가는데 수기 과정 안으로 이 아주 중요한 이정표적인 이 사건을 수기 과정 안으로 보내었다 이거죠. A defense lawyer, Todd Blanche, spent 3 hours Tuesday hammering. 그래서 이 변호사 Ted Blanche가 spent 3 hours
on Tuesday, 화요일에 3시간을 썼는데 그 다음에 ing가 나오죠. 뭐 하느라고 썼니? 이 spend, 쓰다를 많이 써야 되니까, 사용해야 되니까 가장 쉽게 만드는 방법이 이겁니다. 이거 3시간 또는 돈을 쓰다 뭐 하느라고 동사 끝에다 ing 붙이면 돼요. 3시간을 hammering 하니까 망치질하는 거니까 비난하다겠죠. 마이클 D. 코엔을 계속 두들기는 거니까 계속 비난하느라고 3시간을 보냈습니다. 마이클 D. 코엔은 the prosecution's star witness요. 검찰의 star witness입니다. 핵심 증인이다 이거죠. 핵심 증인. including accusing him of perjury. 이런 것을 포함해서, 그러니까 이 including은 그 비난하는 내용의 샘플을 들고 있죠. 이 마이클 D. 코엔을 비난하는데 of perjury. perjury는 위증이죠. 그에 대해서 위증에 대해서 그가 위증한다고 비난하는 것을 포함해서 마이클 D. 코엔이 거짓말하고 있다고 비난하면서 그것을 포함해서요. He attacked Stormy Daniels. 그리고 트럼프의 변호사 Todd Blanche가 Stormy Daniels를 공격했습니다. Stormy Daniels은 the porn star다 이거죠. 포르노 스타인데 whose account of a tryst with Mr. Trump, tryst 또는 trist가 좀 더 일반적인 발음이겠네요. 이 폰스타의 이야기입니다. of a tryst, 밀회요. with Mr. Trump in 2006, 2006년에 미스터 트럼프랑 호텔에서 잠깐 밀회가 있었는데 이 밀회에 대한 이 폰스타의 이야기가 set in motion the charges. 이때 우선 이 set은 과거죠. 그래서 set 그렇게 되죠. 그래서 무엇을 다음과 같은 것을 모션 안으로 밀어붙였다 이러니까 거기다 시동을 걸다라는 뜻이다 이거죠. 다음과 같은 차지에 시동을 건 겁니다. 애시당초 이 폰스타의 이야기가 트럼프랑 뭐뭐 했네 라는 이 이야기가 다음과 같은 혐의들이요. 혐의들에게 발동을 걸어준 거다 이거죠. 그 다음에 더 혐의들을 받는 관계대명사가 대시 생략도 있고요. 이 혐의들을 the former president, 트럼프 대통령이 face, 직면에 있다. 그래서 목적격 관계대명사가 생략해 있는 거죠. 생략된 겁니다. 트럼프가 직면에 있는 그 charges, 여러 가지 혐의들을 원래 발동 걸리게 한 건 뭐냐? 이 여성의 이야기였다. 이거죠. The prosecution countered with an even longer, more detailed summation. 검찰 측은요, 카운터했다는 겁니다. 아니, 카운터 펀치를 매겼다는 거죠. 대응을 했어요. 무엇을 가지고? even longer, 심지어 더 긴. 아까 변호인 측 최후 진술이 3시간이라고 그러는데 3시간보다 심지어 더 오래 걸리고 더 길고 more detail, 더 자세하고. 그래서 영어에는 비교급을 만드는 방법이 2가지죠. 우리는 하나인데 더를 붙이면 되는데요. 영어에서는 이렇게 짧은 거, 이음절 자리는 이하를 붙이고 이음절서부터는 원칙적으로 more를 붙여서 비교급을 만들죠. 그래서 2개의 비교급이 있습니다. longer, more detailed, 더 길고 그리고 더 자세한 summation 하니까 요약이겠죠. 요약을 가지고 대응을 했다는 겁니다. 또는 반박했다 해도 되고요. counter. pushing into the evening. 이 into가 좋아요. into the evening 하면 저녁 깊숙할 때까지, 그러니까 늦은 저녁 시간까지, 밤 9시, 10시까지 푸시했다는 겁니다. 이 푸시는 여기서 summation을 꾸며요. 그래서 칸마 안 찍어도 되지만 좀 더 분명하게 하느라고 이제 칸마를 찍었는데, 그래서 자동사 푸시를 찾으셔야 돼요. 여기서 푸시는 무엇을 밀다라는 타동사가 아니고 자동사구나. 이거 뒤에 전사가 나와 있으면 그래서 자동사를 찾으면 가장 비슷한 게 extend인데요. extend보다 뜻이 조금 강한데, 그래서 extend into는 많이 쓰이는 겁니다. 그것이 이 요약이 어디까지 저녁 이슥한 시간까지도 그것이 연장됐다는 겁니다. 이 이야기가 그때까지도 계속 연장이 됐어요. 그 extending into인데 그하고 비슷하게 push into니까 좀 더 강하게
밤이 이슥할 때까지 아주 강하게 밀어붙이는 요약이었다 이거죠. A prosecutor, Joshua Steinglass, guided jurors through reams of evidence. 이 prosecution, 검찰 측 검사들 여러 명 중에 이제 한 검사가 조슈아 스타인글라스인데 이 양반이 guided jurors 하면 배심원들을 이끌었다는 거죠. 가이드 했어요. 관광지 갔나요? 가이드 했는데 through 무엇을 통해서 가이드 했다는 말은 이 배심원들에게 배심원들한테 이것을 알려주었다는 겁니다. 자세하게 설명을 했다는 거예요. reams of evidence 아까 비디오에도 나왔지만 reams of는요 무수히 서류가 많다는 건데 많은 서류 그런 뜻으로 많은이라는 말입니다. 많은 증거를 관통해서 배심원들을 데리고 왔다라는 말은 배심원들에게 많은 증거를 제시했다 이 말이에요. 많은 증거들을 설명을 했어요. 검사가 12명의 배심원들에게 많은 증거들을 설명을 했어요. They had introduced and elicited. 그들이 도입을 했고 그 다음에 또 끌어낸. 그러니까 두 가지가 다 있는 거죠. 그래서 여기서도 에비던스를 받는 목적격 관계대명사가 생략도 있고요. 그 다음에 they는 검찰 측을 말합니다. The prosecution. 검찰 측이 계속해서 이 법정에 소개했고 그 다음에 또 반대신문 같은 것을 통해서 소개했고 끌어낸 많은 그 에비던스에 대해서 쭉 설명을 했다 이 말이에요. 최후 변설에서. 거기에는 testimony, emails, text messages and recording 이런 것들이 있었다 그죠. testimony 하면 증언이죠. 그 다음에 이메일도 있고 text message, 문자 메시지도 있고 and recordings 녹음된 메시지들도 있고요. 녹음된 내용들도 있고. Mr. Trump 77 is charged with ing. 트럼프는 현재 무엇으로 기소당해 있는 거죠? Charged with falsifying 34 business records. 34개의 사업 기록을 조작한 혐의로 지금 기소되어 있습니다. 34개 비즈니스 레코드 하면 주로 이제 장부겠죠. 기록을 조작하다라면 주로 장부요. 지금 돈과 관련되기 때문에 더욱더 그렇습니다. 여기서는 사실상 장부 내역을 조작했다는 건데 to hide Mr. Cohen's reimbursement. 숨기기 위해서 장부를 조작한 겁니다. Mr. Cohen's reimbursement. reimbursement 상환, 변제고요. Mr. Cohen의 상환을 숨기기 위해서. 이것은 조금은 좋지 않죠. 그러니까 소유격을 쓸 때 우리가 조심하셔야 되는데 사실은 이제 Mr. Cohen이 상환한 게 아니고 Mr. Cohen, 이 담당 변호사한테 상환을 한 겁니다. 그러니까 13만 불을 마이클 코헨이 스토미 데니얼스한테 줬어요. 이 여성한테 원래 준 거는 이 코헨입니다. 이 변호사가 줬어요. 13만 불을. 그 다음에 코헨한테 이제 트럼프가 준 거죠. 나중에 트럼프가 월부로 매달 얼마씩 이 증거를 좀 조작하기 위해서 이걸 마치 그냥 변호사 비용, 자신의 담당 변호사니까 그냥 통상적인 지불인 것으로 위장해서 매달 조금씩 이걸 상환한 겁니다. 그래서 이 reimbursement, 상환은 사실 미스터 코헨이 한 게 아니고 미스터 코헨이 받은 거죠. 하여튼 미스터 코헨에 대해서 이 상환한 금액을 숨기기 위해서 이 무엇에 대한 상환이냐 하면 $130,000 hush money payment. hush money는 입막음 돈인데 조금 더 세련된 우리말로는 무마비 비용이네요. 무마비. 무마하는 그런 13만 불이라는 그 지급에 대해서 보상하는, 상환하는 건데, he made to Miss Daniels. he는 미스터 코헨이죠. 이 트럼프의 담당 변호사가 이 폰스타에게, 다니엘스에게 한 이 13만 불을, 하여튼 그걸 숨기기 위해서 이렇게 했다 이거죠. Mr. Trump has denied the charges and the sexual encounter. Mr. Trump는 지금까지 계속 부인해 왔습니다. 인정하지 않았어요. The charges, 이런 혐의들. 34개 혐의 몽땅 다 인정하지 않았고, and the sexual encounter. 그리고 더 나아가서 이 스토미 데니얼스라는 이 폰스타와의 성적 관계도 전혀 없었다고
전혀 없었다고 지금 그렇게 부인을 하고 해왔어요. 지금까지요. Once deliberations begin Wednesday 하면 once는 시간 접속사지요. 이 소속을 아는 게 왜 중요하냐면요. 지금 수요일에 미국 시간으로 수요일에 이 수기가 배심원단들의 수기가 일단 시작되면 하면 미래입니다. 미래지만 왜 이렇게 will begin 하지 않고 단순 현재를 썼냐 하면요. 미래를 쓰지 못해요. 어떤 경우에 모든 시간절과 모든 조건절에서는 미래의 시간을 미래 동사로 나타내지 못하고 단순 현재로 나타내야 되죠. 그 이유도 제가 여러 번 설명을 했습니다. 이 똑같은 접속사들이 시간 접속사, 조건 접속사 중에 가장 대표적인 게 예를 들면 when하고 if가 명사절 접속사로도 쓰이기 때문에 명사절과 부사절을 구별하기 위해서 만들어낸 규칙입니다. 우리를 도와주기 위해서 만들었어요. 그래서 once는 일단 뭐뭐 하면 시간과 조건이 같이 들어있는 그러나 시간으로 분류하는 접속사인데요. 일단 이 수기가 수요일에 시작되면 no one knows, 지금 아무도 몰라요. 지금 현재요. How long they will take. 이 deliberations가 이 수기가 얼마나 오래 걸릴 것인지는 아무도 몰라요. 판사도 모르죠. 당연히 이 배심원들 자신들도 몰라요. If convicted, 만약에 유죄 판결 받는다면 Mr. Trump, 그래서 if convicted을 꼭 설명해 주세요 하면 if he is convicted, 이게 줄어든 거죠. 그래서 이런 것을 우리가 축약절이라고 합니다. if가 이끄는 조건절이 줄어든 거예요. 축약할 때 대원칙이 뭐냐? 주어가 같아야 돼요. 양쪽에 주절의 주어가 트럼프고 여기도 트럼프고 그 다음에 동사가 수동되면 과거 분사로 줄이고 그 다음에 현재 분사면 if절에서는 줄이지 못하고요. 그래서 만약에 트럼프가 유죄 판결 받는다면 그 다음에 미스터 트럼프는 어떤 사람이냐? 지금 The presumptive Republican presidential nominee 7월까지 계속 이 단어가 나올 겁니다. presumptive. presumptive는 원래 추정상의 조금 더 부드러운 우리말로는 뭐 말하고 추정되는 그래서 공화당 대선 후보요. 대선 후보. 공화당을 대표하는 대선 후보가 될 것으로 추정되는 사람인데 could face prison or probation. 이거 감옥이나 아니면은 probation. 보호관찰이요. 보호관찰에 직면할 수 있다는 겁니다. 감옥, 그러니까 실형을 살 수도 있고 깜빵에 들어갈 수도 있고 아니면은 보호관찰에 직면할 수 있다. 보호관찰이 뭔데? probation이. probation is a court order. probation, 보호관찰이라는 법원의 명령인 것입니다. to follow certain conditions. 그 일부 조건들을 따르라 라는 법원의 명령이에요. for a period of time. 일정한 기간 동안 certain condition, 일정한 조건들을 어떤 조건들을 따르라는 법원의 명령입니다. 예를 들면요. 서울 시내에서 벗어나지 마. 그 다음에 6시 이후에는 외출 금지. 예를 들면 조두순. 지금 그 보호관찰 명령 위반했다고 뭐 잡혀가고 그러죠. 지금 조두순이가 야간 외출 금지. 기타 등등 이런 조건이 붙는 거다 이거죠. 이게 프로베이션한테 깜빵을 안 가는 면에서는 큰 차이가 있죠. 프리즌은 깜빵 가는 거고 프로베이션은 깜빵을 안 간다. Here are 5 takeaways from closing arguments. 여기에 5가지 우리가 배울 점, 우리가 여기서 챙길 점, 이 최후 진술로들로부터 우리가 5가지 챙겨야 될 점, 그리고 Mr. Trump's 21st day on trial. 동시에 오늘이 이제 트럼프의 21번째 재판을 받는 날. 이 두 개에서 우리가 챙겨야 될 5가지 사항들이 어떤 것들이 있느냐. 이거죠. 마이클 코엔 is a liar. 마이클 코엔은 거짓말장이다. was a refrain. refrain 뭡니까? 노래를 잘 하시는 한국 국민 여러분, 후렴이죠. 후렴이었다 이겁니다. 심심하면 나와. 후렴이니까요. It may be the defense's best bet. 이 구절이, 이 프레이즈가요. 이 문장이 뭐뭐일지도 모른다는 거죠. The defense's 하니까 이 변호인단의 best bet, 최상의 bet, 내기돈이요. 즉 방법일지도 모른다 그죠. 최상의 방법일지도 모른다는 겁니다. 이 구절이
즉 검찰 측의 스타 위트니스요, 검찰 측의 핵심 증인이 거짓말장이다 라고 말하는 것이 이 변호인 측으로서는 최고의 방법이요. The human embodiment of reasonable doubt. reasonable doubt. 법조인들이 많이 쓰는 말이죠. 합당한 의심. 합당한 의심 맞습니까? 우리말로? 비슷하죠. 합당한 의심. 합리적 의심이라고 하네요. 합리적 의심. 합리적인 의심의 embodiment 하니까 body가 들어갔어요. 원래는 body가 없었는데 그래서 안 보이는 건데 body가 있게 된 거라는 겁니다. 그래서 전형이다, 화신이다. 사랑의 화신, 적개심의 화신, 몸을 갖추게 됐다는 겁니다. 그게 embodiment예요. 인간의 몸을 갖추게 됐다는 겁니다. 이 합리적인 의심이 아주 인간의 형태를 갖춘 거, 그게 지금 마이클 코엔이다 이겁니다. 이 작자의 말로 아주 합리적 의심 덩어리다 이 말이에요. 우리 토종 말로 하면 합리적 의심으로 그냥 똘똘 뭉쳐있는, 동으로 봐도 그렇고 동서남북 전부 어느 쪽으로 봐도 합리적인 의심 덩어리다 이겁니다. 그건 MVP of liars, 거짓말들 중에, 거짓말장이들 중에 MVP다. The most valuable player, 최우수 선수 이시다. The greatest liar of all time, 역대 최고의 가장 위대한 거짓말장이. 인류 역사상 가장 위대한 거짓말장이시다. Those were words, 이런 것들이 누가 뭐뭐한 단어들이었다 이거죠. Mr. Blanche used, Mr. Blanche 하니까 트럼프의 변호사입니다. 변호사가 이용했던 단어들인데 주저서 Mr. Cohen을 묘사하기 위해서 이용했던 단어들입니다. Saying, 이 변호사가 뭐라고 말하면서 이런 용어들을 썼느냐 하면 Mr. Trump's former fixer and lawyer, 트럼프의 전 해결사이면서 and 변호사가 had an axe to grind, 도끼를 가지고 있었다는 겁니다. 도끼요. 근데 to grind 하니까 갈아야 될, 나를 갈다죠. grind가요. 나를 갈아야 할 도끼를 가지고 있었다는 겁니다. 아주 살벌하게 응접실 한 군데다가 도끼를 가지고 있는데 이 도끼가 어떤 도끼냐? 나를 갈아야 돼. 나를 갈아가지고 더 날카롭게 해서 누구를 공격할 그런 원한을 가지고 있었다는 겁니다. 이 친구가 지금 검찰 측 증인으로 나왔는데 증인이 이런 것을 가지고 있다 그러면 아주 불리한 게 돼요. 이 친구는 아주 원래 마음속에 이 피고에 대한, 트럼프에 대한 원한을 가지고 있었다는 겁니다. 칼날을 갈고 있었다는 거예요. 그 나를 갈 도끼를 가지고 있었는데 원한을 가지고 있었다. 이렇게 말을 하는 겁니다. After being passed over for a White House job, 그리고 그 이유도 설명합니다. 왜 이 친구가 일을 이렇게 빡빡 갈았니? 이 담당 변호사였던 사람, 10년 이상 동안이나 트럼프를 변호해 다니면서 온갖 굳은 일을 다 해결했던 해결사이면서 담당 변호사가 왜 이렇게 일을 갈았니 하면 이것 때문이다 이거죠. Being passed over, pass over 돼버렸어요. pass over, 간과당했다는 겁니다. 간과당해버렸어요. 결국 무시당했다는 겁니다. being 무시당해버렸어요. 무엇을 위해서? For a White House job, 백악관 일자리를 위해서 무시당했다는 겁니다. 그러니까 이 마이클 코엔, 트럼프의 개인 변호사로서는요, 상상할 수 없는 일이 2017년에 벌어진 겁니다. 그렇게 자기가 애를 썼는데, 아니, 자기를 백악관에 안 데리고 가? 백악관에 할 일이 얼마나 많은데, 그 중에 아무거라도 일자리 하나 주면 될 텐데, 말하자면 어떤 백악관 일자리에 대해서도 통과야. 얘는 그냥 못 본 차고 무시해버린 겁니다. 그래서 열이 뻗쳤다 이 말이에요. 이게 넘버1입니다. 두 번째, and pleading guilty to federal charges. 그리고 자기가요, 유죄라고 인정을 했습니다. 이 친구가요, 유죄를 인정했어요. 이 법조인이 to federal charges, 연방 혐의에 대해서, 연방법 위반 혐의에 대한 이 혐의에 대해서 자기가 유죄라고요, 인정을 했습니다. 그게 이제 위증했다라는, 자신이 위증했음을 인정했어요. 이전 재판에서 이 마이클 코엔이
위증했다고 해서 그 깜빵까지 살고 나온 사람이에요. 이 사람이요. Related to hush money payment. 이 바로 이 무마 비용, 이 13만 불, 한 매치는 13만 불 이 페이먼트와 관련된 연방정부의 혐의에 대해서 유죄를 인정한 후에, 그래서 이 말도 하는 이유가, 이 트럼프의 변호사 미스터 블렌치가 이 말을 한 이유가 저거 범죄자 아니냐, 이게 거짓말장이로 아예 재판에서 위증죄로 처벌받은 거짓말장이 라고 다시 한번 환기시키는 차원에서 이 말을 했겠죠. Mr. Blanch's calculation was simple. 이 미스터 트럼프 변호사의 계산은요, was simple. 간단했다는 겁니다. 단순했어요. 즉, Mr. Cohen had linked Mr. Trump to the payment of Miss Daniels. 이 변호사가요, 미스터 코엔이 미스터 트럼프를요, 미스 다니엘스에 대해 이 페이먼트에 연계시켰어요. 미스 다니엘스한테 13만 불이 나갔다 이겁니다. 13만 불이 나가는데 이 변호사가 이 13만 불을 뭐라고 설명했느냐 하면, 이게 이 여성, 이 포르노스타한테, 성인 영화에 등장했던 이 여성한테 지불을 했는데 자기가 그게 트럼프하고 관계가 있다 라고 말을 했잖아요. 미스터 트럼프가. 미스터 트럼프가 이 여성하고 관계를 했고 자기가 중간에 대신 우선은 갚아주고 나중에 자기가 트럼프한테 돈 받을 양으로, 그를 속셈으로 자기가 돈을 줬다 이렇게 말을 했다 이거죠. Saying, 뭐라고 주장하면서 the former president directed him to just do it. 트럼프 대통령이, 전 대통령이 자기한테 지시했다는 겁니다. 투의하도록 지시했다는 게. Just do it. 그냥 하라니까. 야, 입 딱 닥치고 just do it. 그냥 해. 그냥 하라고. 내가 돈 띄어먹을까 봐 그러니? 네 돈을 내가 띄어먹겠니? 그냥 해. 그렇게 지시를 했다는 겁니다. 미스터 코엔은요. What Mr. Trump knew in 2016, 미스터 트럼프가 2016년에 알았던 사실이죠. You only know from one source. 여러분들은요, you는 누구겠습니까? 이 배심원들은, 여러분들은 이것을 안다는 겁니다. 이게 원래 목적이에요. 여러분들은요, 미스터 트럼프가 2016년에 무엇을 알았느냐를, 여러분은 지금 배우는 건데, know보다 이제 learn 하는 게, 배우는 건데, from one source. 한 소스로만 여러분이 배우는 겁니다. 즉, 이거요, 미스터 코엔이요. 미스터 코엔, 그 트럼프의 변호인 측에서 이 거짓말장이로부터, 이 딱 한 가지 소식통으로부터만 미스터 트럼프가 2016년에 무엇을 알고 무엇을 모르고를 여러분들이 지금 듣고 있는 거예요. And that's Michael Cohen. 그리고 이 원소스는 그 유명한 거짓말장이 마이클 코엔입니다. 이렇게 했다 이거죠. If jurors don't believe Mr. Cohen, 만약에요, 이 배심원들이 미스터 코엔을 믿지 않으면 어떻게 될 거냐? 결과가 They may have a hard time, ing. 그들은 뭐 하느라고 어려움을 겪게 될 거다요. 네, 뭐 하느라고 어려움을 겪다. 이 말은 무지무지하게 많이 나오니까 총 4가지가 있죠. 뭐 하느라고 어려움을 겪다. 뭐 하느라고 고전하다. A hard time 해도 되고, 이제 difficulties 해도 되고, 이거 문법책에 다 나오는 겁니다. 문법책에 나온 건 아주 중요하니까 문법책에 나오는 거죠. 네. A hard time은 a hard time하고 difficulties, problems는 이렇게 복수로 하고요. 그 다음에 trouble은 불가산으로 하고 총 4가지입니다. 여러분이 입맛이 각각이니까 국적에 따라, 인종에 따라, 그건 제가 괜히 하는 말이고, 인간이 입맛이 제각각이니까 부정관사 좋아하세요? 그러면 a hard time 하시고, 복수 좋아하세요? difficulties 또는 problems. 불가산 명사 좋아하세요? trouble. 그 다음에 ing 하시면 됩니다. 뭐 하느라고 어려움을 겪을지도 모른다는 겁니다. 이 배심원단들이. Finding Mr. Trump guilty. 이거 중요하죠. 이걸 대충 여러분이 여러 번 봤을 텐데 확실하게 알아야 돼요. 이 find가 불완전 타동사입니다. 그러니까 이게 목적어고 이게 목적격 보호다 이겁니다. 이게 목적격 보호. 그래서 미스터 트럼프가 guilty임을 guilty라고 생각하는 겁니다. 이 find는 think하고 비슷하지만 전혀 같은 게 아니에요. 비슷할 뿐입니다. think는 그냥 생각하는 거예요. 예를 들면요, I found him interesting. 나는 그가 재미있다고 생각했다. 이건데, 이 find의
find라는 동사는 경험을 통해서 이게 뭐 시간을 두고 뭐 스타디해서 알아냈다는 겁니다. 그래서 이 배심원단들이 이제 하루가 걸릴지 이틀이 걸릴지 뭐 일주일이 걸릴지 모르지만은 미스터 트럼프가 유죄인 것을 알아내서 유죄라고 판명하는데 어려움을 겪을지도 모른다는 거죠. 그래서 이런 때 배심원단들이 누가 뭐라고 생각하다 할 때 think가 아니고 또는 consider가 아니고 find라는 동사를 쓰는 게 체험을 통해서 직접 증거 같은 걸 다 검토한 나머지 뭐라고 생각하는 게 find니까 find라는 특정 동사를 쓴다 이거죠. 이렇게 하는데 유죄라고 생각한 그 결론을 내리는데 어려움을 겪을지도 모른다는 겁니다. 미스터 코엔을 믿지 못하면. 그래? 오케이, 그까지가 1편이고요.